नमस्कार पेरेंट्स मो प्रज्ञा दास थेरापिस्ट आपण मानू स्वागत करुच्ची मोर न्यू चैनल स्पीच फॉर लाइफ। मु गोटे क्लिनिक रे थेरापी दबा सह घर को जो पेरेंट्स मानकर प्रॉब्लम रही पिला मानू आनिक आसी पारुना मो पाखक थेरापी दबाको मुझे घरे मध्य थेरापी दौची। आज गोटे मुझे भाविली कि गोटे न्यू चैनल करवा जहाँद्वारा कि पेरेंट्स माने घरे थाई कि किसी प्रॉफिट पाई परिवे। पेरेंट्स माने आसी पारुना कहार कि को मैंने भी जानी भी पारुना पिलांकर प्रोब्लेम अच्छी बोली जहाँद्वारा कि यही चैनल द्वारा मो द्वारा किसी जानवे फास्ट जाना दरकार। पेरेंट्स बेसिकली माँ मैंने किसी जानवा दरकार जे पिलांकर स्पीच प्रोब्लेम अच्छी। वर्तमान कोविड लॉकडाउन पर वर्तमान सोसाइटी रे देखा जाइए 90% पिलांकर स्पीच प्रोब्लेम रोचे। फिजिकल फिटनेस सब ओके अच्छी किसी भी प्रोब्लेम नहीं फिर भी पिला स्पीच को कहूना हाइपर एक्टिव देखते हैंड फ्लैपिंग हैंड स्क्रोलिंग ऐसे एम सब कहीं प्राय पेरेंट्स मान क्वेश्चन आम घर पिला यहाँ कहीं आगे पिला आगु भी मोबाइल देखुले कहीं फास्ट कारण मोबाइल आउ टीवी। वर्तमान सिंगल फैमिली बड़ फैमिली तो आउ नाही पेरेंट्स आउ तांकर पिला लिव करुचंती। आगुरु थिला पिला माने तांकर साई पड़िशा को जाउथिले तांकर घर को केते लोक भी आसुथिले गेस्ट घरे भी बापा माँ जेजे बाबा जेजे माँ नानी नाना काका दादा खुड़ी एमती बहुत सारा रहुथिले जहाँद्वारा कि पिला माने सेमान सहित कथा होतिले। लॉकडाउन बेसिकली लॉकडाउन रो जो 3 वर्ष टाइम से भितर पिला मानकर बेसी स्पीच प्रोब्लेम आसी हाइपर एक्टिव जोटा कि वर्तमान सोसाइटी भावुं पेरेंट्स माने एटा पिला दुष्ट होउची परे बड़ हेले आपे आपे ठीक है बट सेटा नुहे पिला आपे आपे ठीक हेबेनी कहीं ना एटा गोटे तांकर प्रोब्लेम रही आम आग जिते जल्दी आम प्रोब्लेम को पिला मानक जानिबा सेते जल्दी आम क्योर करि परिबा। पिला माने कौन पाई कि बिहेवियर देखौछन फास्ट आम सेटा को जानिबा। बेसिकली गाँ गहली ठारू आपण मार्क करेंगे गाँ गहली ठारू टाउन रे बेसी पिला माने ए बिहेवियरटा देखौछंदी स्पीच लो रोचे। टाउन रो पिला माने आपण देखिबे गाँ को जिबे पिला पूरा कथबार्ता स्मार्ट माने तांकर सब चली आड़ू साड़ू गप किंतु टाउन रे पूरा स्लो गोटे घर भीतर रोचन तांकर मोबाइल एनी टाइम मोबाइल दरकार खाइबा बसिबा खेलिबा तो तांकर बिल्कुल ही दरकार नहीं तांकर केवल मोबाइल दरकार कहीं एटा होउची फास्ट जानिबा। एक्चुअली एठरे पिला मानकर किछि भी दोष नहीं आमे बेसिकली सब दोष पेरेंट्स आ बेसिकली दोष देवी खराब भावेनी माँ मानकर कहीं ना माँ माने एक माँ भी दोष ये मुझे जी दोष भी ना से भी कहि माँ मानकर माँ माने बहुत सारा माँ अच्छा काम सह काम करवा मोबाइल देखा से तांकर टाइम पाई से पिला मोबाइल धरे दौरान स्मार्टफोन तो आजिकल घरे घरे अच्छी स्मार्टफोन धरे तब से भी थिंकिंग रोचे आजिकल माँ मानकर कि आमर पिला माने मोबाइल देखिले अधिका स्मार्ट हे अधिका किसी जानवे कार्टून राइम्स स्टोरी टेलिंग एटा सब हिंदी रे इंग्लिश रे जेहेतु मोबाइल रे बेसी बेसी आसूची बहुत मोटिवेट टाइप रो आसूची तो सेगुड़ाक आम पिला मानकु देखेबा आम पिला माने बेसी डेभलप हेबे बट सेटा नुहे सेटार गोटे स्वतंत्र स्टेज अच्छी अर्ली स्टेज रे एटा हुएनी। पिला मानकु 1 ईयर बेलू पिला मोबाइल दवा आरंभ 1 ईयर तो नुह जन्मर 3 मंथ पर मोबाइल देकी खुआउछंदी मोबाइल देकी बसई दउछन जेहेतु आमर अलगा किछि काम अच्छी आम काम करिवार अच्छी आम घरे तो कि नाहांती तो पिला मोबाइल देखिकी स्थिर होकी बसी थाउ मु सेई समय रे ए काम करिदेबी पिलार आदत रही जाउछ पिला आडिक्ट हो जाउछ मोबाइल सहित माँ फास्ट 5 मिनट 10 मिनट अध घंटा घंटा माँ मैंने मोबाइल दौरान बट पिला तो बुझुनी ना माँ काम कि मोबाइल दिहर माँ सहित कथबार अच्छी कि किए कौ मान सहित कथ बट पिला से आडिक्ट जेहेतु हो जाउछ पिलार मोबाइल दरकार पर मुहूर्त पिलार मोबाइल दरकार। पिला मोबाइल देखुची ठीक अच्छे कार्टून देखुची कार्टून रे आपड़ देखिथे एलिफेंट जेब्रा जिराफ यही सब कार्टून रोचे नहीं तो कार्टून सब बेबी माने रोचन सब मुह आड़ू साड़ू बंका करके कथा होचन पिला जदि भी स्पीच देखु शिखुची तादर किछि परिमाण रे पिला कार्टून भलिया फेस करूची जेमती कथा कहला ए
ଆସ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁହଁ କରୁଛି ପିଲା। ପିଲା କ୍ଲିଅର କଥା ଆସ ଏମିତି କହୁନି, ଏମିତି କହୁନି, ମୁହଁ ଏଡ଼ା ତେଡ଼ା କରିକି କହୁଛି। ତ ସେ କାର୍ଟୁନରୁ ଶିଖୁଛି। ତ ସେ ଯେହେତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଜିରୋ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଆମକୁ ସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଲା ଆପେ ଆପେ ବି ଶିଖନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦେଉଛେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ପିଲାର ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ ପିଲାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ସବୁ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କିଛି ବି ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ। ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ସବୁ ସବୁ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ପିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ହିଁ ସ୍ପିଚ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମର 1 ମନ୍ଥ ପରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫେସ୍କୁ ମାର୍କ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ପାଟିକୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ସ୍ପିଚ୍ ଆସିନଥିବ ବଟ୍ ସେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ପିଲାର ସ୍ପିଚ୍ ଟାଇମ୍ଟା ସେଇଟା ଆସିନଥାଏ, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ମାଉଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କହିବା ପାଇଁକି କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ, ମୋ ମା ଏମିତି କି ବାବା କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏମିତି ଫେସ୍ କଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଫେସ୍ କରିବି, ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ପିଲା ଏଇଟା ବୁଝେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରେ, ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରେ କହିବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବି ସ୍ପିଚ୍ ଆସୁଛି ପିଲାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପିୟରାନ୍ସ ରହୁଛି ମୁହଁର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁହଁ ବଙ୍କା ଏଡ଼ା ତେଡ଼ା ରହିଥାଏ। ବଟ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଓକେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁରା ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଓକେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତେଡ଼ା ମେଡ଼ା କରିକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏମିତି ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ମୁହଁର ଆପିୟରାନ୍ସଟା ସେମିତି ହେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ଥରୁ 5 ଇୟର୍ ଯାଏ ମୋବାଇଲ ବିଲକୁଲ ମନା ପିଲାଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଫିର୍ ବି ଯଦି ଆମେ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା କି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେବା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜି ଲାଇଫ୍, ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କର ବି କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ପର୍ସନାଲ ଘର କାମ ସଫାସଫି ରୋଷେଇବାସ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଦେବା। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ମନା ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା। ସେ 1 ଆୱାର ପାଇଁ ହଉ, ହାଫ୍ ଆୱାର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ମନା। ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ମୋବାଇଲଟା କେବଳ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ପିଲା ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ କହିବନି। ମୋବାଇଲକୁ କ'ଣ କହିବ, ପିକ୍ଚର ତ ସବୁ କହୁଛି, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ହେଉଛି, ପିଲା ଦେଖିଲା ତାର ଏନ୍ଜୟ କଲା, ତ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର। ପିଲା କହିବନି, ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲା ଖାଲି ଶୁଣିବା ଶିଖିଲା, କହିବା ଶିଖିଲାନି। କାହିଁକି ଶିଖିଲାନି? କାହିଁକିନା ପିକ୍ଚର ତ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପିକ୍ଚର ଥୋଡ଼ି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କି ତୁ ଆନ୍ସର ଦେ ମୋତେ, କ'ଣ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ବାପା କି ଘରର ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ କିଏ ବି ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛେ, କହୁଛେ ଇଏ କିଏ, ଇଏ ମାମା, ମାମା କହ, ମାମା ଡାକି ମୋତେ, ଇଏ ନାନା ଡାକ, ନାନା, ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ। ପିଲା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ମୋ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛି, କହୁଛି, ମୋତେ ବି କହିବାର ଅଛି, ନା ହସିଦେ, ଏମିତି ହସିଦେ, ବାଏ କହ। ଆମେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ କହ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ରହିଛି, ସେଟା କେବଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି। ପିଲା ଖାଲି ଶୁଣିବ, ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଟ୍ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବନି କି ତାର ସ୍ପିଚ୍ ଆସିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆମ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ କି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ପିଲା ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ମୋର ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲକ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟା ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଦେଖୁଛି, କାଟୁଛି, ସବୁ କରିଦେଉଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା କିଛି ଖୁସି ହେବାର କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ୱେରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ ଆପଣ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଇନ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଡିଜାବୁଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଡିଜାବୁଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
बट ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି କହିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ସହ ମାଆ ହିଁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। ବୁଝୁଛେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି ଘରେ କାମ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ କାମ ସାରିକି ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେସିକାଲି କହିବି କି ଘରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଛି ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ହେବାକୁ। ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବି କି ଆଜିକାଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମ ପିଲା ଅସନା ହେବନି, ଆମ ପିଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆମ ପିଲା ଅସନା ଦେଖାଯିବ, ଏଇସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ପୋଚରା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଲି ଧୂଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ସଫା କରିଦେବା, ବଟ୍ ଛାଡ଼ିବାନି, ଏମିତି ତ ହେବନି ନା। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି ତ ପିଲା ଜାଣିବେ କେମିତି, ଶିଖିବେ କେମିତି, ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେବେ କେମିତି? ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଏମିତି ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଦେଖେଇବେ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମାମା କ'ଣ, ସିଏ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବ, କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବି ସେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଫରକ ଜାଣୁନି କି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼, ସେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି କାର୍ଡ଼କୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ କେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ନେଇଯାଉଛେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ଏଇଟା କାରଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଥେରାପି ସ୍ପିଚ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଗୁଁ। ଆଗ ଭଳିଆ ତ ଆଉ ନାହିଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଟାଉନରେ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଆମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣନ୍ତୁ କି ପିଲାର ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। ପିଲା 1.5 ମାସରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ପିଲା ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ବେସିକାଲି ମାଆମାନେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଡେଭଲପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ସେଇ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଯଦି ବି କହୁଛି କି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା 1.5 ବର୍ଷରେ ତ କଥା କହୁନି, ଗୋଟେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କହିବ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେ ବି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବି ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲା, କି ପଡ଼ିଶା ଘର କାକା ପୁଅ ବି ଲେଟ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲା, ତ ଇଏ ବି ଲେଟ୍ରେ କଥା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲେଟ୍ରେ କଥା ହେବ, ଏମିତି କହିବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଥେରାପି ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆପେ କଥା ହେବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, କି ଅମୁକ ପୂଜା କରିଦିଅ, ନେଇ ହାଟରେ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଏସେଟ୍ରା ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇସବୁ କରାଅ, ପିଲା କଥା କହିବ। ବଟ୍ ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି କହିବି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ବି, ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ମାଆମାନଙ୍କର, କି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର, କି ଆମ ପିଲା ଲେଟ୍ରେ କଥା କହିବ, କି ପୂଜାପୂଜି କଲେ କଥା କହିବ। ବଟ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେମିତି ରହିଲେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍, କ'ଣ କଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିପାରିବେ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଇୟର୍ ଏଇ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଇୟର୍ 6 ଇୟର୍ ହେଇଯାଉଛି, କି ଆମ ପିଲା କଥା କହିଲାନି କ'ଣ 6 ଇୟର୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ 1.5 ଇୟର୍ ବେଳକୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଲେ, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆସିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବି ଆସନ୍ତୁ, ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, କିନ୍ତୁ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ହେବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି 6 ଇୟର୍ 7 ଇୟର୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବେ, ତ ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିହେବନି। ସବୁର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଆପଣ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁଅର୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ୟୁଅର୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣଟା କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। ବଟ୍ ଇଏ ବି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ
ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ପିଲାର କେଉଁଠି କ'ଣ ପିଲା ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ପିଲା କଥା ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ, କରୁଛି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଥେରାପିଷ୍ଟ ସହିତ ଆସି ଥେରାପିଷ୍ଟ ସହିତ ଥେରାପି ଦେଖା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଲୋଚନା କରିକି ଥେରାପି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଘରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ବାଇ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯିବି, ଆପଣ ଘରେ ବି କିଛିଟା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।